भगवते वासुदेवाय। जे कली अनेक कष्ट दब दुख दब जिते कली धीरे 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 प्रभावित हो प्रभावशाली हो जिते तार शक्ति बढ़ी कलीर शक्ति बढ़ केतेबेले ना जिते अधर्म विस्तार हो जिते आम शक्ति सामर्थ्य केमी बढ़ाई था ना आम पाखे जदि जड़े 2 जन 4 जन 5 जन थी से आम शक्ति जमी बढ़ी जाए जमी अधिक अधिक लोक आम पाखे अच्छा तेणु आम शक्ति बढ़ी निश्चित। तेणु से भाव में कली चाहे जे मोर केमी अधिक सैन्य सामंत हो जातु मोर केमी मो पाखे जमी सबू लोक मैंने आसी जातु समस्ते मो आयत्तर रे आपर मु शक्तिशाली हेबी। तेणु से जिते अधर्म विस्तार हुए से कली शक्तिशाली हो जाए प्रभाव विस्तार करे। तेणु जिते कलीर मध्यांतर समय आसी जाए से कली से अनेक लोक को प्रभावित कर सारी थाए आतापरे समस्ते कलीर निर्देश रे बाट चलती एठी कहीं क्या कथा मानती जे समस्ते चिंता करते आम दिने ना दिने मरिबा तो मरिबा कौन हो गला टे भलरे खाइबा भलरे पीबा भलरे शोइबा भलरे अयस करबा तापर मरिबा ये हूँ कलिजुग मनीषर कथा केबे चिंता करंतिनी जे मु संसार को आसीची मोर कर्तव्य कौन मु संसार को आसीची मु कौन करबा को आसीची एठी कोन सबुदिन पाई रहबा को आसी एठी जदि सबुदिन रही थांती ताले जीवा को पड़ियो कहीं मु एते सुंदर घर टे करछि एते सुंदर कोठा टे करछि एते सुंदर बिछना टे करछि तेणु मु एठु जीवी कहीं किंतु समस्ते जानिछंती जे प्रकृतिर नियम जेठू समस्त को जीवाक पड़ो जदि जीवाक पड़ो ताले हमको आमर कर्तव्य कौन। अच्छा गोटे जो जीवजंतु मैंने अच्छा गोरु गाई छेली मेंढा आदि जो जीवजंतु मैंने अच्छा से माने कथा कही पारते ना से पाखे ज्ञान ना कहीं प्रभु से ज्ञान देती ज्ञान देती से माने ताकर निज निजस्व कर्तव्य करुछंती निज निजर कर्तव्य करुछंती। गोटे गाईटे केवल घास खाइबो कुंडा खाइबो छण खाइबो गोटे गोरुटे केवल एया ही खाइबो आउ केबे आमिष खाइबोनी तेणु तार जहाँ नियम ताकू जहाँ प्रभु देइछंती से ही करिवो। किंतु मनीष को जतले दिव्य ज्ञान देइछंती मनीष कौन करुछ मनीष कौन करे ना से दिव्य ज्ञान ता पाखे जो दिव्य ज्ञान अच्छी तार सठिक उपयोग न करी से दिव्य ज्ञान को नहीं ताकू कौशल कर दिए से दिव्य ज्ञान तार कौशल रे परिणत हुए केमिति ना केमिति ये ज्ञान बल केमिति जड़े लोक को ठकी हम मोर जो जी ज्ञान अच्छी से ज्ञान बल एमती कहबी से जमी ठकामी रे पड़ो आउ सी जो ठकामी रे पड़ा पर तार जो धन मु केमिति आयत्त करी किंतु सेते बेले ए मनीष जदि भावंता जे ए जो धन कथा न चिंता करी चिंता करता जे ता पाखे जी ज्ञान अच्छी से ज्ञानटा को आहरण करिया पड़ो से सकाळ उठिकी कौन करुछि से सकाळ उठिकी तार जेते जेते गुण भल अच्छी आम किछि किछि लोकक पाखे किछि किछि भल गुण समस्त पाखे रही तेणु जहाँ पाखे जो भल गुणटी अच्छी से भल गुणटी को केमिति आनिबा पई आमे जदि चेष्टा करिबा गुणटा को आनिबा पई चेष्टा करिबा ता धनटा को नुहे। जड़े मनीष पाखे किछि गुण अच्छी कि संगीत गीत गाइबार गुण अच्छी तेणु आमे चिंता करिबा जदि ता गीतटा मते प्रभावित करिछि तार संगीत मते प्रभावित करुछि मते भल लागिछि तेणु मु केमिति चाहिबी से ता पाखरु से संगीत को मु केमिति सी जेमिति गाउछि मु सेमिति मो भितर मध्य से जिनिस को आनी पारिबी कहीं से संगीत गायकी खुशी अच्छी जड़े म्यूजिशियन म्यूजिक बजाऊँगी तेणु ता पाखे गोटे गुण अच्छी तेणु से गुणटा को आमको ग्रहण करने पड़ो से गुणटा को ग्रहण करने जहाँ जहाँ दरकार जिते जिते बुद्धि प्रयोग करने दरकार से बुद्धि प्रयोग करने दरकार तेणु आमे से कथा केबे चिंता करंतिनी जे ता पाखे कौन गुण अच्छी ता पाखरु ग्रहण करवा से कथा आमे चिंता करंतिनी। अवधूत 24 गुरु ग्रहण करथिले कहीं ना जहाँ को देखिले ताको गुरु कले
ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା କଲେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି 80 ବର୍ଷ ପାଇଛି କି 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ସେଇ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେତିକି ସମୟ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କଥା କହିପାରୁଛି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ମୋତେ କିଛି ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, କିଛି ଧର୍ମ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ପୁଣ୍ୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଏସବୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣଟି ଅଛି ସେ ଗୁଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ତବଲାଟେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତବଲାଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତବଲାଟେ ଶିଖିଯିବା କି? ଯେତିକି ଦିନ ବି ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଚିନ୍ତା ସେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ସେଇଥିରେ ମନ ଦେବା। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମୟଟାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯେଉଁ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଖଟି ଚାଲୁଛି। ଆ ଘର କଥା ଆଲୋଚନା କର, ତା ଘର କଥା ଆଲୋଚନା କର, ତା ଘର କଥା ଆଲୋଚନା କର। ନିଜ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଜି ଆମେ 5 ଜଣ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟି ଏମିତି ସେ ପିଲାଟି ସେମିତି ତା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ନଥିବ, ଇଏ ପୁଣି ସେ 5 ଜଣ ମିଶି ପୁଣି ତାର ବଦନାମ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯଦି ରହିଯାଇଛି ସେ ପିଲାଟି ଅଛି ପୁଣି ତା ନାଁରେ ବଦନାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବଦନାମ କରିବା, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା, ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ସେଠି ବସିବା କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗୁଣକୁ ନେଇକି କେହି ନିନ୍ଦା କରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କାହା ଗୁଣ କାହା କର୍ମ ଏସବୁକୁ ନେଇ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିରେ ଏଠି ସମୟକୁ କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବେ। ପର କଥା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଆଲୋଚନା, କିଏ କ'ଣ କଲା ସେଇ କଥା କେବଳ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଉ ନହିବ ବଖାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣେ କରିବେ ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ଆଚରଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବେ ଆଦି ଶୂଦ୍ର ଆଚରଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବେ ଆଦି ଶୂଦ୍ର ଆଚରଣ। ଥାଉ ବୋଲିବେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ଦୁର୍ଭାଷା କଥା କହିବେ ହଇଆ ଗୁସାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଶୂଦ୍ର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବେନି ଏ କଳିଯୁଗରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ବେଦ ପାଠ ସଭା ହୁଏ ସେ ମୁହଁରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଷା କହନ୍ତି, ସେ ମୁହଁରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଷା କହିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଶୂଦ୍ର ଆଚରଣ ସହିତ ସମାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରେ ବେଦ ସାର, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ନ କହି ଯଦି ଦୁର୍ଭାଷା କହେ ତେଣୁ ସେ ଶୂଦ୍ର ସହିତ ଚାଣ୍ଡାଳ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ତା ହିଁ ହେବ ଯେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦୁହିତାକୁ ବିକିବେ, ଯେ ଝିଅ ଆଉ ମିଳିବେନି, କନ୍ୟା ମିଳିବେନି ବିଭାଘର ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିବ ସିଏ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ।
ଏହା ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନ୍ୟାଟିକୁ ବିବାହଘର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦାନ ଯୌତୁକ ଦେଇକି ତାକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ତେଣୁ ପୁଅମାନେ ଭେଳା ଭେଳା ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାତ୍ର ନଥିବ, ବିବାହଘର ପାଇଁ କନ୍ୟା ପାତ୍ରଟିଏ ନଥିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ପାଖରେ କନ୍ୟାଟିଏ ଥିବ ସିଏ କହିବ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସେ ଝିଅଟିକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବେ, ଯେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛ ନିଅ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କନ୍ୟାଟିଏ ଦିଅ। ଏହା ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ହେବ। ବେଶ୍ୟାମାନେ ଧନ ବନ୍ତେ କରିବେ ଆଦର, କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିବେ କୁଳର ଆଚାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। যে যার কুল ধর্ম ন রখিবে কেহি, অধর্মরে প্রবর্তিবে ধর্ম ছাড়ি দেই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। তেণু এটি কଣ হব না, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ନାନା ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଧନ ଅଛି, ଧନ ଦେଖିଲେ ନାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଧନ ପାଇବେ ସେମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷକୁ ଧରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଧରିବି ଆଉ ତା ପାଖରୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସେ ତାର ବେଶ୍ୟା ପାଲଟି ଯିବ, କେବଳ ଏ ଧନ ପାଇଁ, କେବଳ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ବିତ୍ପାତ ହେବ ଯାହାକି ଏ ଧରଣୀ ସହିପାରିବନି। ଜଣେ ନାରୀ ଅଧିକ ଧନ ଲାଳସାରେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ଆହୁରି ଧନ ମୋର ଆସୁ, ଆହୁରି ଧନ ମୋର ଆସୁ। ତେଣୁ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଧରିବ, ଶେଷରେ ସେ ବେଶ୍ୟା ପାଲଟି ଯିବ। କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୂଳ ଆଚାର ରଖିବେନି। କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କୂଳବଧୂମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ତାର ଲଜ୍ଜା, ନାରୀର ଭୂଷଣ ଲଜ୍ଜା, କିନ୍ତୁ କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଲଜ୍ଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ କୂଳ ଆଚାର ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୀତି କରିବେ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଓଷା ବାର ତୀର୍ଥ ଏସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବେ। କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଓଷା ବାର ତିଥିକି ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଆଉ ରହିବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣାର ଭାରି ଯାକୁ ନେଉଥିବେ ପର, ନେଉଥିବେ ପର, ନେଉଥିବେ ପର, ଛଳନ ଧରିବ ସେଇ ଆପଣା ହୃଦର, ଆପଣା ହୃଦର, ଆପଣା ହୃଦର। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିବ କ'ଣ ନା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ନେଇଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କର କିଛି କଥା ନଥିବ, ସିଏ ବରଂ ଖୁସି ହେଉଥିବ, ଯାହା ହଉ ସେ ଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡ଼ି ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଟିଏ ନେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ତାକୁ କରିବେ ଆଦର, ତିଳେ ଲଜ୍ଜା ନଥିବଟି ତାଙ୍କ ମୁଖର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ ନା, ନାରୀମାନେ ଏମିତି କାମୁକ ହେଇଯିବେ, ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ହତାଦାର କରିବେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି, ନିଜ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ପ୍ରେମରେ ମାତିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା, ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବେ।
निज पुत्र को हत्या करिवे, निज स्वामी की हत्या करिवे, आउ शेषे परपुरुष सांगरे रति करिवे। तेणु कलिजुगरे एमिति हब, केते अन्याय हब। हे सुकमुनि कहउछंती, हे मुनि माने केते केते अन्याय हब, खाली तुमे धैर्य धरी शुण, आ ताही निश्चित हब। आ कौन कहउछंती, धन रजिण केबे धर्म न करिबे, गोविंदर नाम पुणी कर्णे न शुणिबे। गोविंदर नाम पुणी कर्णे न शुणिबे, गोविंदर नाम पुणी कर्णे न शुणिबे। ये ममते मिले छादी कर्म करिवे जगत, जऊ से छाड़ी देवे सर्वधर्म पथ। जहू से छाड़ी देवे सबु धर्म पथ, जहू से छाड़ी देवे सबु धर्म पथ। अनेक धन रोजगार करिवे, किंतु कली जो माने अति धनी हो जिवे, अतिरिक्त धनी हेबे, धन अर्जन करी अधिकरु अधिक धन रोजगार करी धन संचय करी रखिवे, से माने केबे काहाकू केबे पैसा टिए देबेनी। कारण जो माने मागिबे जे धर्म किछि कराब, किछि गोटे अनुष्ठान हब, किछि अनुष्ठान को किछि दान दियंतु, दक्षिणा दियंतु, से अनुष्ठान को दान दक्षिणा देबेनी। हरिनाम कथा, भजन कीर्तन कथा, ए कथा सुनिले से माने दक्षिणा दियंतिनी, ए कथा सुनिले से माने दक्षिणा देबे नाही। आउ जदि किछि अकर्म होता है, जोटी मद मांस दरकार, सेठी कोटी कोटी टंका खर्च करदेवे। ए कलिजुगरे यही हब। हरिनाम को धन नाही, किंतु जोटी मद मांस अच्छी सेठी धन केवल गदा हो। ए कलिजुगर धर्म यही हब, जाकि सुकमुनि समस्त मुनि मानक बुझाउछंती। सुकमुनि सबु मुनि मानक कहउछंती। आउ कौन कहउछंती ना, जेतेबेले समस्ते अधर्मी हो जिवे, गोविंदंकर नाम को कई शुणिबेनी, कानरे कई शुणिबेनी। जदि भजन कोटी बाजुताए ताले लोक माने सांगे सांगे साकु बंद करदेवे। प्रकृत रे भावर भजन को शुणिबा पई का पाखरे समय नाही। जदि उन्माद भजन, उन्माद किछि गीत नृत्य चलीछि, ताले ताकू राति सारा कानरे शुणुथिबे, हेले जोटी ठाकुरंकर कीर्तन भजन चलीथिबो ताकू केबे शुणिबेनी। तेणु एभली भावरे ए संसार कली चलिबो। आउ शेषरे परिणाम कौन हम, अन्याय घटी जीव चारिआडे। गोविंदंकर नाम को कई शुणिबा पई भल पाइबेनी, भजन कीर्तन को शुणिबा पई भल पाइबेनी। शेषरे समस्त भितर जेमिति समस्त गोटे आसुरिक प्रकृति भाव आसीजिवो। आमे शुणिचंती जे जदि काहाकू गोटे प्रेतात्मा आश्रय करिगला, प्रेतात्मा काहाकू गोटे आश्रय करिगला ता शरीर भितर, तेणु सेतेबेले कौन करुचंती ना, टिके आमे कहउचंती ना टिके हनुमान चालीसा पढ़ी दियो, टिके भागवत पढ़ी दियो, टिके हरिनाम करि दियो, से प्रेतात्मा चली जीवो। हरिनाम कले, भागवत कले से प्रेतात्मा चली जीवो, आउ किछि कले चली जीवनी। चिंता करंतु, जेमिति ए कली जुगरे समस्तंक भितरे जेमिति प्रेत सवार करिछि, समस्तंक भितरे जोटी हरिनाम शुणिबा पई जाउछंती सेठी दौडिकी पळौछंती, नाई 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 शुणी पारिबिनी। काहेकि ना तांक भितरे से काल तांक शरीर भितरे प्रवेश करिछि, जहाँकि से जेतेबेले हरिनाम कानरे बाजुची, भजन कीर्तन कानरे बाजुची, सेतेबेले से विचलित हो जाउछंती। केमिति एठू उठिकी पळेबी ए कथा चिंता करूछंती। काहेकि ना तांक शरीर भितरे केवल प्रेतात्मा भली एक कली सवार करिछि, कली एमिति भाବରେ सवार करिछि। तेणु सेइथिपाई आमे देखिबा, जदि जो जगह गोटे पुराण होउथबो, पुराण चर्चा होउथबो कि प्रवचन होउथबो, भजन होउथबो, से जगह लोक बसिकी केवल हाई मारुथबे। से जगह किए केतेबेले सोई सारलेनी, ढोलैलेनी। काहेकि से कथा हरिंकर कथा समस्त को भल लागिबो नाही। आ जो माने प्रकृत रे कलिर प्रभाव दूर रे अछंती, से माने जोटी भजन होउथिबो, कीर्तन होउथिबो, हरिनाम प्रवचन चलीथिबो, हरिंक कथा आलोचना होउथिबो, हरिंक कथा आलोचना हो,
ସେଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାହାର ମନ ଥିବ ସେ କେବଳ ବସିକି ରହିଥିବ ଆଉ ଭାବର ସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ ଶୁଣୁଥିବ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର କେବଳ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଯମ ତାକୁ ନେଇପାରିବନି, ସେ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାହିଁକିନା କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାକି ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ କେବଳ ସେମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଯମ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେବ ଏ କଳିଯୁଗରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନେ ବଢ଼ିଯିବେ। ମ୍ଳେଚ୍ଛଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ିବ, ଅଧର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୁଣି ଥରେ ଅବତାର ନେବେ। କାହିଁକିନା ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀ ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, 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 রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল